Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tado jayamudiraye. இன்னைக்கு சிவராத்திரியாக இருக்கிறதுனால ரெகுலர் ஸ்லோகா இல்லாமல் இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சிவபெருமானுடைய மகிமைகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு சில ஸ்லோகங்களை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4ஆம் காண்டம் 2ஆம் அத்தியாயம் 1ஆம் ஸ்லோகம். மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை பய சரணார் அரவிந்த பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதி. விதுரோ உவாச பவே சீலவதாம் ஸ்ரேஷ்டே தக்ஷோ துகித்ருவத்ஸலः வித்வேஷம் அகரோத்குஸ்மாத் அநாத்ருத்யாத்மஜாம் சதீம். விதுர உவாச பவே சீலவதாம் ஸ்ரேஷ்டே தக்ஷோ துகித்ருவத்ஸலः வித்வேஷம் அகரோத்குஸ்மாத் அநாத்ருத்யாத்மஜாம் சதீம். விதுர உவாச பவே சீலவதாம் ஸ்ரேஷ்டே தக்ஷோ துகித்ருவத்ஸலः வித்வேஷம் அகரோத்குஸ்மாத் அநாத்ருத்யாத்மஜாம் சதீம். Translation. Vidura inquired why was Daksha, who was so affectionate towards his daughter, envious of Lord Shiva, who is the best among the gentle. Why did he neglect his daughter Sati? Purport. In the second chapter of the 4th canto, the cause of the dissension between Lord Shiva and Daksha, which was due to a great sacrifice arranged by Daksha for the pacification of the entire universe, is explained. Lord Shiva is described here as the best of the gentle because he is not envious of anyone. He is equal to all living entities, and all other good qualities are present in his personality. The word Shiva means all auspicious. No one can be an enemy of Lord Shiva's, for he is so peaceful and renounced that he does not even construct a house for his residence, but lives underneath a tree, always detached from all worldly things. The personality of Lord Shiva symbolizes the best of gentleness. Why then was Daksha, who offered his beloved daughter to such a gentle personality, inimical towards Lord Shiva so intensely that Sati, the daughter of Daksha and wife of Lord Shiva, gave up her body? Next book also will read. Kastam charachara gurum nirvairam santa vigraham atma ramam kadam dveshti jagado daivadam mahat. Lord Shiva, the spiritual master of the entire world, is free from enmity. He is a peaceful personality and is always satisfied in himself. How is the greatest among the demigods? And he is the greatest among the demigods. How is it possible that Daksha could be inimical towards such an auspicious personality?
Prabhupada வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு commentary கொடுத்திருக்கார். Lord Shiva is described here as Charachara Guru, the spiritual master of the animate and inanimate objects. He is sometimes known as Buddhanada, which means the worshipable deity of the dull-headed. Buddha is also sometimes taken to indicate the ghost. Lord Shiva takes charge of the reforming persons who are ghosts and demons, not to speak of others who are godly. Therefore, he is the spiritual master of everyone, both the dull and demoniac and the highly learned Vaishnavas. It is also stated, Vaishnavana Veda Sambhu. Sambhu means Sambhu, Lord Shiva, is the greatest of all Vaishnavas. On one hand, he is the worshipable object of the dull demons, and on the other, he is the best of all Vaishnavas, devotees. And he has a Sampradaya called the Rudra Sampradaya. Even if he is an enemy or is sometimes angry, such a personality cannot be the object of envy. So Vidura, in astonishment, asked why he was taken as such, especially by Daksha. Daksha is also not an ordinary person. He is a Prajapati in charge of fathering population, and all his daughters are highly elevated, especially Sati. The word Sati means the most chaste. Whenever there is consideration of chastity, Sati, the wife of Lord Shiva, the daughter of Daksha, is considered first. Vidura, therefore, was astonished. Daksha is such a great man, he thought, and is the father of Sati, and Lord Shiva is the spiritual master of everyone. How then could there possibly be so much enmity between them, that Sati, the most chaste goddess, could give up her body because of their quarrel? Om Tat Sat. चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिधि नामिने आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदनामदाय नगरग्रामदारिणे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण. ஸோ இன்னைக்கு வந்து சிவராத்திரி ஆகிறதுனால சிவபெருமானுடைய அவருடைய தெய்வீக குணங்களை வந்து பார்க்கலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே வந்து விதுரா கேட்குறார் மைத்ரேய ரிஷிகிட்ட, சிவபெருமான் வந்து ஜென்டில் பர்சனாலிட்டிஸ் அதில் வந்து பெஸ்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகாவிலையும் சொல்கிறாரு, சிவபெருமான் வந்து இந்த ஜட உலகத்துக்கே ஆன்மீக குரு அப்படின்னு சொல்கிறார். அண்ட் யார் மேலேயும் அவருக்கு வந்து பொறாமை கிடையாது. ரொம்ப அமைதியான ஒரு பர்சனாலிட்டி. தனக்குள்ளே இங்கே ஆத்மாராமாங்கிற ஸ்லோகம் வேற, ஆத்மாராமாங்கிற வார்த்தை வேற பயன்படுத்தியிருக்கார் விதுரர். எப்பொழுதுமே தனக்குள்ளே திருப்தி அடைபவர், எல்லா தேவர்களையும் மிகப்பெரியவர். அதனால தான் அவருக்கு மகாதேவான்னு பேர். மகாதேவான் சிவபெருமான் ஒரு பெயர். அண்ட் அவர் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆஸ்பீஷியஸ் பர்சனாலிட்டி, எல்லோருக்கும் மங்களகரமானவர்.
அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ பிரபுபாதர் பொருளை ரொம்ப அருமையாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. நாம் இந்த வைஷ்ணவ தத்துவத்தை கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டோன்னா ஒருபொழுதும் சிவபெருமானுக்கும், அதாவது சைவத்துக்கும் வைஷ்ணவத்துக்கும் பெருசாக பொறாமையோ போட்டியோ எதுவும் கிடையாது. வைஷ்ணவ தத்துவத்தை நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா நம்ம குறுகிய கண்ணோட்டத்தோடு சைவம் பெருசா வைஷ்ணவம் பெருசான்னு சண்டை போடுவோம். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன சொல்றது, சிவபெருமான் கிருஷ்ணாவுடைய பக்தர்களிலேயே மிகச்சிறந்த பக்தராங்க. வைஷ்ணவானா இதா சம்பு சம்புனா சிவபெருமான். வைஷ்ணவர்களிலேயே தலை சிறந்த வைஷ்ணவர் சிவபெருமான். சிவராத்திரி அன்னைக்கு தான் ஆக்சுவலி சொல்லப்பட்டிருக்கு, சிவபெருமானுக்கும் பார்வதி தேவிக்கும் மேரேஜ் வச்சாங்க. சிவராத்திரி அன்னைக்கு தான் பார்வதி தேவிக்கும் சிவபெருமானுக்கும் மேரேஜ் ஆச்சு. ஸோ இந்த சிவபெருமான் எப்படி இந்த ப்ரோபார் சொல்ல சிவா அப்படின்னா அவர் மிகவும் மங்களகரமானவர் எல்லோருக்கும். எப்படி இவர் இந்த மாதிரி ஒரு நிலை அடைந்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அப்போதான் நமக்கு உற்சாகம் வரும். நாமும் கிருஷ்ண பக்தியினுடைய உன்னத நிலையை அடையணும்னு அப்போதான் நம்ம ஆசைப்படுவோம். சிவபெருமான் பத்ம புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவர் எப்பொழுதுமே தனக்குள்ளே ஸ்ரீராமாய நமக அப்படிங்கிற மந்திரத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்காரு. சிவபெருமான் ஒரு க்ஷணம் கூட அவர் நிறுத்துறது இல்லையாமா, இடைவிடாமல் ஸ்ரீராமாய நமக அப்படிங்கிற மந்திரத்தை தனக்குள்ளே சொல்லிகிட்டே இருக்காரு. ஸோ இந்த இடத்துல ராமாங்கிறது யாரை குறிக்கிறதுனா சங்கர்ஷண பகவானை குறிக்கிறது. சங்கர்ஷண பகவானை அவர் தியானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். சங்கர்ஷண பகவானுக்கும் ராமாந்திர பெயர் உண்டு. அவர் உள்ளே இப்படி ஸ்ரீராமாய நமக அப்படிங்கிறத தியானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால அவர் எப்பொழுதுமே உன்னத ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். இதை விஷ்ணு சகஸ்ர நாமத்தில் பார்வதி தேவி கேட்குறாங்க, சிவபெருமான்கிட்ட கேட்குறாங்க. என்ன கேட்குறாங்கன்னா, தேனோபாயேன லகுனா விஷ்ணோர் நாம சுகஸ்திரகம் பட்யதே பண்டிதாய நித்யம் ஸ்ரோதுமிச்சாம் ரகம் பிரபோ. ஓ பிரபோ, பார்வதி தேவி கேட்குறாங்க சிவபெருமான்கிட்ட, ஓ மாஸ்டர், கேனோ உபாயேன லகுனா விஷ்ணோர் நாம சகஸ்திரம். விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் ரொம்ப விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பல்ல உடைக்கும். அதனுடைய சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் பல்ல உடைக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். இதில் சின்ன வயசில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, சின்ன வயசில் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை இந்த ஸ்லோகங்களை மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு 4th ஸ்டாண்டர்ட் அந்த மாதிரி படிக்கும்போது அனுப்புவாங்க. விஷ்ணு சகஸ்ரநாம ஸ்லோகத்தை அப்படியே ஃபுல்லாக பாராயணமாக சொல்கிறதுக்கு அப்படி பழக்கினாங்க. அப்போ அது சமஸ்கிருத வார்த்தை, ஃபுல்லாக சமஸ்கிருத வார்த்தை, கொஞ்சம் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக அது பயிற்சி பண்ணால் தான் முடியும். ஸோ பார்வதி தேவியே கேட்குறாங்க சிவபெருமான்கிட்ட, கேன உபாயின லகுனா, எளிமையான வழி ஏதாவது இருக்கா விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை சொல்கிறதுக்கு? ஏன்னா விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பகவான் விஷ்ணுவுடைய 1000 நாமங்கள் அடங்கியது. இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை எளிமையாக சொல்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பார்வதி தேவி கேட்குறாங்க. விஷ்ணோர் நாம சகஸ்ரம் ஸ்ரோது மிச்சாமகம் பிரபு, எனக்கு அதை சொல்லுங்க, அப்படி ஏதாவது எளிமையான வழி இருந்தால் எனக்கு சொல்லுங்க. ஸோ ஈஸ்வரோவாச்ச, சிவபெருமான் சொல்கிறார், ஸ்ரீராம ராம ராம இதி ரமே ராமே மனோரமே சகசிரநாம தத்துல்யம் ராமநாம பிராணி. சொல்கிறார் பாருங்க, ஸ்ரீராமா ராமா ராமா அப்படிங்கிறது 3 தடவை சொன்னால்
1000 விஷ்ணு நாமங்களை சொன்னதுக்கு சகசிரநாம தத்துல்யம்னா சமானம். 1000 விஷ்ணு நாமங்களை சொன்னதுக்கு சமானம் ஸ்ரீராமா ராமா ராமான்னு 3 தடவை சொன்னான். அண்ட் மேலும் சொல்றாரு சிவபெருமான், ரமே ராமே மனோரமே. அது அவருக்கே ராமா ராமா ராமான்னு சொல்லிட்டே இருக்காராமா சிவபெருமான். இந்த பத்ம புராணத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஸ்ரீராமாய நமக அப்படிங்கிறது சிவபெருமான் சொல்லிட்டே இருக்கார், தனக்குள்ள மனசுக்குள்ள சொல்லிட்டே இருக்காரு. அதனால ரமே ராமே மனோரமே, அவர் தனக்குள்ளே மனோரமே தன்னுடைய மனசுக்குள்ள ஒரு உன்னத ஆனந்தத்தை அடைகிறார். அப்படிங்கிறது சிவபெருமான் பர்சனலா பார்வதி தேவிக்கு போதிக்கிறார். ஸோ இந்த பத்ம புராணத்தில் ஒரு அருமையான ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கு. சிவபெருமானுக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கும் நடந்த ஒரு உரையாடல். கிருஷ்ணா சிவபெருமானை பார்த்து கேட்குறாராம். இது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். கிருஷ்ணா தனக்கு கம்ப்ளீட்டாக சரணாகதி அடைந்த, கிருஷ்ணர் மேல பிரேமை அடைந்த ஒரு பக்தரை கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுவாராமா, தன்னுடைய விசேஷமான சேவைக்கு அவரை பயன்படுத்துவாராம். கிருஷ்ணாவுடைய ஸ்டைல். இங்க பரீட்சித் மகாராஜா பாருங்க, கிருஷ்ணாவுக்கு சரணாகதி அடைந்த ஒரு பக்தர். ஆனால் கிருஷ்ணா பரீட்சித் மகாராஜாவை பயன்படுத்துவார். சாமிகா ரிஷியை அவர் கழுத்தில் பாம்பை போட்டு அவரை அவமதிக்கக்கூடிய அந்த செயலை கிருஷ்ணா பரீட்சித் மகாராஜாவை செய்ய தூண்டுறார். இது கஷ்டமான ஒரு சேவை, கஷ்டமான சேவை. நம்ம எல்லாருமே சேவை என்ன சொல்றது, சாதகமான எளிமையான சேவைகளை செய்வதற்கு நம்ம ஆசைப்படுவோம். ஆனால் கஷ்டமான சேவைகள், பொதுமக்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தியை கொடுப்பதற்கோசரம் கஷ்டமான சேவையை செய்யறது எல்லாரும் முன் வர மாட்டாங்க, முடியாது, கொலாப்ஸ் ஆகிடுவாங்க. ஆனால் கிருஷ்ணா தேர்ந்தெடுக்கிறாரம்மா தன்னுடைய பிரியமான பக்தர்களை இந்த மாதிரியா ரொம்ப கஷ்டமான சேவைகளை செய்யறதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. அவர்கள் அந்த கஷ்டமான சேவையை செய்தாலும் அவர்கள் ஒருபொழுதும் பக்தியிலிருந்து விலக மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட தன்னுடைய பிரியமான பக்தர்களை கிருஷ்ணா தேர்ந்தெடுக்கிறார். பரீட்சித் மகாராஜாவை தேர்ந்தெடுத்தார். சாமிகா ரிஷி ஒரு பெரிய ரிஷி, அவருடைய கழுத்தில் பாம்பை போட்டு அவர் அவமதிக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு அபராதம். ஆனால் அந்த செயலை கிருஷ்ணா பரீட்சித் மகாராஜாவை செய்யறதுக்கு தூண்டுறாரு. அப்பொழுதுதான் கிருஷ்ணாவுக்கெல்லாம் தெரியும், இதெல்லாம் திரும்பி சாபம் கொடுப்பார். அதுக்கப்புறம் பொதுமக்களுக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிடைக்கும், எல்லோருக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிடைப்பதற்கோசரம் இந்த ஒரு ரோல், கஷ்டமான ஒரு ரோல் செய்யறதுக்கு பரீட்சித் மகாராஜாவை கிருஷ்ணா தேர்ந்தெடுக்கிறார். அது பரீட்சித் மகாராஜா செய்கிறார். நம்மளால் அதை செய்ய முடியாது. நம்ம அந்த மாதிரி செஞ்சோன்னா கொலாப்ஸ் செய்வோம். ஏன்னா நமக்கு இன்னும் கிருஷ்ணர் மேலே அந்த அன்பு வளரவில்லை. ஸோ கிருஷ்ணா நம்மை எளிமையான ஒரு சாதகமான சேவையில் தான் நம்மளை ஈடுபடுத்துவார். கஷ்டமான சேவையை நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ இதை பத்ம புராணத்தில் சிவபெருமானுக்கும் கிருஷ்ணாவுக்கும் நடந்த உரையாடல். கிருஷ்ணா சிவபெருமானை பார்த்து சொல்றார், ஓ சிவபெருமானே, நீ எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன், நீ எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவராக இருக்கிறதுனால நான் உனக்கு ஒரு சேவை கொடுக்குறேன். என்ன சேவை அப்படின்னா, நீ கிருஷ்ணாவே சொல்றாரு, நீ மண்டையோடு மாலையை கழுத்தில் போட்டுக்கணும். கிருஷ்ணா சொல்றாரு, மண்டையோடு மாலையை கழுத்தில் போட்டுக்கணும், கழுத்தில் பாம்பை சுட்டிக்கணும். அண்ட் டெட் பாடி, எரிஞ்சு போன அந்த பாடி, இறந்த உடலை எரித்து அந்த சாம்பல் எடுத்து உடம்பு ஃபுல்லாக பூசிக்கணும், உடுக்கு வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இடுப்பில் புலித்தோலை கட்டிக்கணும், ஜடா முடியை வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரிய வேஷம் தரித்து நீ இந்த அருவவாதத்தை நீ பரப்பணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணா சிவபெருமானுக்கு ஆணையிடுவார். பத்மபுராணத்தில் சிவபெருமான் கேட்குறார், இது எப்படி சேவை? பக்தர் அப்படின்னா பக்தர் கிருஷ்ணரை, கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக லீலைகள்,
அவருடைய அற்புதமான புகழ், அவருடைய அங்க அழகு, அவருடைய நாம மகிமை, இதை போற்றுவதற்கு தான் பக்தருக்கு பிடிக்கும். பக்தர் அதை தான் செய்யறதுக்கு ஆசைப்படுவார். பக்தருடைய லட்சணம் அது. அதனாலதான் சததம் கீர்த்த எழுதுவோமா அப்படின்னு படிக்கிறோம். பக்தருடைய லட்சணம் கிருஷ்ணரை போற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய விருப்பம். ஆனா இங்க கிருஷ்ணன் நீ இந்த மாதிரிய வேஷம் தரித்து அருவவாதத்தை பிரச்சாரம் பண்ணணும் ஒன்று கிருஷ்ணா சிவபெருமானுக்கு ஆணையிடுறாரு. சிவபெருமான் கேட்கிறார், எப்படி சேவை, இது சேவையா, எனக்கு இது கஷ்டமானது அப்படின்னு சிவபெருமான் கேட்கிறார். அது கிருஷ்ணன் ஆன்சர் பண்றார், நீ இது செய்யணும், நீ மட்டும்தான் இதை செய்ய முடியும், இதை நீ செய்து, ஆனா அதே சமயத்துல நீ பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு நான் வழி சொல்றேன். எப்பொழுதுமே உன்னுடைய ஹிருதயத்துல என்னை நினைத்து கொண்டே இரு. வெளிப்புற ரீதியாக இந்த அருவவாதத்தை நீ பிரச்சாரம் செய்தாலும் உன்னுடைய பக்தி ஒருபொழுதும் பாதிக்கப்படாது. இந்த கேரண்டி நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். எப்பொழுதுமே நீங்க என்னை நினைத்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணா சிவபெருமான் ஆணையிடுறார். அதனாலதான் சிவபெருமான் எப்பொழுதுமே ஸ்ரீராமாய நமக, ஹிஸ் கௌர் கோவிந்த் சுவாமி மகாராஜ் இதெல்லாம் சொல்லுவார். இன்னும் அற்புதமாக இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். கௌர் கோவிந்த் சுவாமி மகாராஜ் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த உரையாடலுக்கு அப்புறம் சிவபெருமான் அவர் எப்பொழுதுமே ஸ்ரீராமாய நமக அப்படிங்கிறது தனக்குள்ள சொல்லிட்டே இருக்காராமோ. அதனால அவர் தனக்குள்ளே உன்னத ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். பட் வெளிப்புற ரீதியா அவர் அருவவாதத்தை அவர் பிரச்சாரம் பண்றார். ஏன்னா அது கிருஷ்ணர் கொடுத்த சேவை அவருக்கு. அப்பொழுதுதான் இந்த அருவவாதத்தை பிரச்சாரம் செய்து பிற்காலத்துல மற்ற வைஷ்ணவாச்சாரியர்கள் வைஷ்ணவ தத்துவத்தை பிரபலப்படுத்தி இந்த அருவவாதத்தை அவர்கள் முறியடிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணனுடைய பிளான். ஸோ சிவபெருமான் அருவவாதத்தை ஃபஸ்ட்டு கானடா, ஜெய்மினி, கௌதம ரிஷி, துர்வாசுமுனி இந்த மாதிரி ரிஷிகளுக்கு சைவ தத்துவத்தை போதிக்கிறாங்க. சிவபெருமான் அருவவாதத்தை போதித்ததுனால அதுக்கு பேர் சைவா அப்படிங்கிறது. சிவபெருமான் சொன்னதுனால சைவா டாக்டர், சைவ தத்துவம். ஸோ சிவபெருமான் ஃபர்ஸ்ட் சைவ தத்துவத்தை இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார் இந்த ரிஷிகள் மூலமாக. துர்வாசுமுனி, கௌதம ரிஷி, கானடா ரிஷி, ஜெய்மினி இப்படி மூலமாக. பட் அவர் அவருக்கு 2 விதமான கருணை இருக்காங்க சிவபெருமானுக்கு. 2 விதமான கருணை சிவபெருமான் வச்சுட்டு இருக்காரு. ஒன்று ச கபட தயா, இன்னொன்று நிஷ்கபட தயா. தயான கருணை. நிஷ்கபட தயா அப்படின்னா உண்மையான கருணை. ச கபட தயா அப்படின்னா ஏமாற்றும் கருணை. 2 விதமான கருணை வச்சிருக்காரு சிவபெருமான். ஏமாற்றும் கருணை என்ன அப்படின்னா, சிவபெருமான் ரொம்ப கனிவான ஹிருதயம் படைத்தவரும். இதுவரை நாஸ்தி பக்தர் பகவதி அதிஞ்சனா சொல்வாய் குணாய் தத் ரசுமா சுதேசுவா ஹராவு பக்தஸ்ய குதோ மகத்குணா மனோரதே நாசதி தாவதோ பகி. பகவான் கிருஷ்ணர் மேல தூய பக்தியை ஒருத்தர் வளர்த்து கொண்டுட்டாருன்னா அவருக்கு 33 கோடி தேவர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா தெய்வீக குணங்களும் அவர்கிட்ட சேர்ந்துடும். தனியாக தெய்வீக குணங்களை வளர்த்து கொள்றதுக்கு அவர் முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சிம்பிளி கிருஷ்ண ஸ்மரணம் எப்பொழுதும் பண்ணிட்டே இருந்தப்படும். சிவபெருமான் அதை செய்யறார். எப்பொழுதுமே ஸ்ரீராமாய நமக அப்படிங்கிற ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸோ ஹராபக்திய குதோ மகத்துனா மனோரவேனா சொல்லி தாவதோ. ஹரியினுடைய பக்தராக இல்லைன்னா அவர்கிட்ட என்ன நற்குணம் இருக்க முடியும்? அவர் மனம்ங்கிற கற்பனை குதிரையில ஓடிண்டே இருப்பார் அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு சொல்றது. சிவபெருமான் எப்பொழுதுமே சங்கர்ஷண பகவானை தியானிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால பாகவதத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, இலாவிரத வருஷத்துல இருந்து கொண்டு அவர் சங்கர்ஷண பகவானை தியானிச்சுட்டே இருக்காங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஒரு பிக்சர் கூட இருக்கு.
சிவபெருமான் ஒரு பெரிய ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்துட்டு துலாபுர வருஷத்தில் அவர் தியானிக்கிறார். அவர் மேலே வந்து சங்கர்ஷண பகவான் ஒரு பிக்சர் இருக்கும். நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பாகவதத்தில் ஒரு பிக்சர் இருக்கு. ஸோ அப்போ அவர் வந்து கனிவான ஹிருதயம் படைத்தவர். சிவபெருமான் ரொம்ப 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 இலகிய மனம் படைத்தவர். எப்படி கிருஷ்ணா வந்து தட்சிணக, கிருஷ்ணா வந்து ரொம்ப இலகிய மனம் படைத்தவர். அதே மாதிரிய கிருஷ்ண பக்தியை எப்பொழுதுமே தன்னுடைய ஹிருதயத்தில் வைத்துக்கொண்டே இருக்கிறதுனால அந்த கிருஷ்ணாவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வீக குணம் சிவபெருமானுக்கு இருக்கு பார்க்கலாம். ஏன்னா பக்தி, கிருஷ்ண பக்தி கிருஷ்ணத்திலிருந்து வேறுபட்டதல்ல. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கிருஷ்ண பக்தியை நமக்குள்ளே நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணாட்ட இருக்கக்கூடிய தெய்வீக குணங்கள் ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக அதுக்கு தகுந்தாற் போல நம் ஹிருதயத்திலையும் உதயமாகும். கிருஷ்ணா ரொம்ப இலகிய மனம் படித்தவர். அதே மாதிரி பாருங்க, சிவபெருமான் எப்பொழுதுமே சங்கர்ஷண பகவானை தியானிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால அவருக்கும் இந்த கனிவான ஹிருதயம் உண்டு, கனிவான ஹிருதயம் படித்தவர். அதனால தான் அவர் வந்து பூதநாதா அப்படின்னு அவருக்கு பிரபுபாதர் சொல்றாரு. பூதநாதாங்கிற ஒரு பெயர் உண்டாமா. சாதாரணமாக இந்த உலகத்தில் பூதங்கள், பேய், பிசாசு இதெல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக தமஸில் மூழ்கி இருக்காங்க, தமோ குணத்தில் மூழ்கி இருக்கிறவங்க. அவங்களுக்கு அவங்க பக்கத்தில் யாருமே போக மாட்டாங்க இல்லையா? பூதம் பக்கத்தில் யாராவது போவாங்களா? பூதம், பேய், பிசாசு பக்கத்தில் யாராவது போவாங்களா? கம்ப்ளீட்டாக தமோ குணம். ஆனால் சிவபெருமான் வந்து பூதநாதான்னு அவருக்கு பெயர் விடுறோம். அவருடைய ஆழ்ந்த கிருஷ்ண பக்தியினால அவருக்கு இவ்வளவு கருணையும், இவ்வளவு கருணை. பூதங்களுக்கும் பிசாசுகளுக்கும் வந்து அடைக்கலம் கொடுக்குறாங்க. பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, சாயங்கால வேளையில சிவபெருமான் வந்து தன்னுடைய பூத கணங்களோடு அப்படியே போவாராமா, ஆகாய மார்க்கமா. அண்ட் சாயங்கால வேளையில சந்தியா காலம் சொல்லுவோம் இல்லையா, சந்தியா காலம் சாயங்கால வேளையில யாராவது செய்யக்கூடாத காரியத்தை செஞ்சாங்க, வந்து ஆண் பெண் தொடர்பு உறவு, அது யாராவது அந்த சந்தியா காலத்தில் செஞ்சாங்கன்னா சிவபெருமானுக்கு கோபம் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா சந்தியா காலம் வந்து கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்வதற்குண்டான காலம் இல்லையா? அதனாலதான் 3 சந்தியாவில் வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்கிறோம். மத்தியானம் வழிபாடு செய்கிறோம், சாயங்காலம் கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்கிறோம், காலையில் வழிபாடு செய்கிறோம். சந்தியா காலம் வந்து கிருஷ்ணரை பலதேவ சுபத்ரமாராயணி. சந்தியா காலம் வந்து கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்யறதுக்கு உண்டான காலம். அந்த டைம்ல வந்து யாராவது ஆண் பெண் உறவுல ஈடுபட்டு இருந்தாங்கன்னா சிவபெருமானுக்கு கோபம் திரும்பாமா. அவர் என்ன பண்ணுவாராமா, தன் கூடவே வந்து பூதகணங்களை வந்து பின்னாடி தொடர்ந்து போயிட்டே இருப்பாங்க. பூதகணங்கள், பேய், பிசாசுகள் வந்து சிவபெருமான் வந்து அடைக்கலம் கொடுக்குறாரு. இது வெரி பியூட்டிஃபுல். சாதாரணமாக நம்ம பூதகுணங்கள் கூட நம்ம சேர்ந்தோன்னு நம்ம என்ன நம்மளுடைய நிலைமை அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. ஆனால் சிவபெருமான் பூதகணங்கள் வந்து அவங்க பின்னாடி வந்தாலும் கூட சிவபெருமான் பாதிக்கப்படுறது இல்லையா? அவர்களுக்கும் ரொம்ப கருணையோடு அடைக்கல் கொடுக்குறாங்க. எப்படி அடைக்கல் கொடுக்குறாரு பாருங்க. பூதகணங்களுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு வேணுமே, ஜட உலகத்தில் அவர்களுக்கும் உடல் எடுத்து அவர்களும் விமோச்சனம் அடையணும். ஏன்னா அவங்களும் ஜீவாத்மா தானே. ஸோ அவர்களுக்கும் ஜட உலகத்தில் ஏதாவது உடல் கிடைக்கணும். அண்ட் அவர் உடல் கிடைத்து கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி செய்து அவர் விமோச்சனம் அடைந்து கிருஷ்ணனுடைய உலகத்தை சென்றடையணும் அப்படிங்கிற கருணையாகும் சிவபெருமானுக்கு. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாராமா, தன் பின்னாடியே வரக்கூடிய பூதகணங்களை பாப்பாராமா. யாராவது சந்தியா காலத்தில் செய்யக்கூடாத காரியத்தை செஞ்சாங்கன்னா உடனே அவங்க வயிற்றுக்குள்ள இந்த பூதகணங்களை அனுப்பிச்சுட்டு வரும். அவங்க வயிற்றுக்குள்ள இந்த ஆத்மாவை அனுப்பிச்சு வச்சுட்டு வரும், அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிற மாதிரி, உடல் கிடைக்கிற மாதிரி. அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கசியப முனிவர் அண்ட் திதி சந்தியா வேலையில் வந்து திதி வந்து கசியப முனிவரை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க. கசியப முனிவர் சொல்கிறார் அந்த டைமில், சிவபெருமான் இப்பொழுது பூதகணங்களோட பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஆகாயத்தில். அவர் எப்படியாமா கசியப முனிவர் சொல்கிறார், ஓ திதி, சிவபெருமான் வந்து யாரு, திதியினுடைய சிஸ்டர் வந்து சதி,
திதியினுடைய சிஸ்டர் வந்து சதி. ஸோ அப்போ திதிக்கு வந்து என்ன இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்? பிரதர் இல்லாவா இல்லை சிஸ்டர் இல்லாவா? எனக்கு எப்போதுமே இந்த கன்ஃபியூஷன் உண்டு. சிஸ்டர் இல்லாவா பிரதர் இல்லாவா? பிரதர் இல்லாவா? இந்த கன்ஃபியூஷன் எப்போது உண்டு எனக்கு. பிரதர் இல்லாவா? சரி. திதியினுடைய சிஸ்டர் வந்து சதி. அந்த சத்தியினுடைய ஹஸ்பண்ட் சிவபெருமான். அதனால கத்தியப முனிவர் சொல்றாரு, ஓ திதி, உன்னுடைய பிரதர் இல்லா சிவபெருமான்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து சந்தியா காலத்துல இணையலாம்னு நினைக்காத. சிவபெருமான் வந்து நடுநிலை வகிப்பவர். அவருடைய தெய்வீக குணத்தை போதிக்கிறார் கத்தியப முனிவர். சிவபெருமான் உறவினர்லாம் பார்க்க மாட்டார். அவர் நடுநிலையை வகிப்பவர், நியூட்ரல். அவரு யார் தவறு செய்யும் போதோ உடனே வந்து அவர் அனுப்பிச்சு வச்சுருவார் பூதகணங்களை. அப்போ அதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, அவர் நடுநிலை வகிப்பவர். அவர் யார் மேலேயும் அவருக்கு பொறாமை கிடையாது. பகவத்கீதாவில் வந்து கிருஷ்ணா வந்து சொல்கிறார், நிர்வாயிர சர்வபூதேஷு யசமாமீதி பாண்டவ. ஒரு தூய கிருஷ்ண பக்தர் வந்து நிர்வாயிர சர்வபூதேஷு, அவருக்கு எதிரியே கிடையாது. இந்த உலகத்தில் யாருமே அவருக்கு எதிரி கிடையாது. ஏன்னா அவருக்கு ஜட உலகத்தில் அனுபவிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசையே கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் மேலே அவர் கிருஷ்ணனுடைய ஸ்மரணத்திலேயே ஆழ்ந்திருக்கிறதுனால அவருக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பொறாமை, கர்வம், கோபம், காமம் இது எல்லாமே தூய்மை அடையுது. தூய்மை அடைஞ்சதுனால அவர் யாரையுமே எதிரியை பார்க்க மாட்டார். இப்படி பகவத்கீதாவில் கிருஷ்ணன் சொல்றார். அதே மாதிரியே சிவபெருமான் யாரையுமே எதிரியை பார்க்கறது இல்லையா? அப்படிதான் இந்த ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவருக்கு யாருமே எதிரி கிடையாது சிவபெருமானுக்கு. காரணம், அவர் எப்பொழுதுமே சங்கர்ஷண பகவானை தியானித்து கொண்டே இருக்கிறதுனால ஒருத்தரையுமே எதிரியா பார்க்கறது இல்லை. அதனால தான் அவர் வந்து பூதகணங்களுக்கு கூட அடைக்கலம் கொடுக்குறாரு. அவர் எதிரியா பார்க்கறது இல்லை. அதனால கத்தியப முனிவர் சொல்றாரு, ஓ திதி, உன்னுடைய பிரதர் இல்லா சிவபெருமான்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து உனக்கு என்ன சொல்றது, கன்செஷன் கொடுப்பாரு, தள்ளுபடி பண்ணுவாருன்னு நினைக்காத. தவறான காலத்துல இணைந்தான்னா அவர் வந்து அவர் நடுநிலை வகிப்பவர், அனுப்பிச்சு வச்சுருவார் பூதகணங்களை. பூதகணங்கள் தான் அப்புறம் உனக்கு குழந்தையா வருவாங்க அப்படின்னு கத்தியப முனிவர் போதிக்கிறார். ஸோ சிவபெருமான் இந்த இடத்துல அவருக்கு வந்து 2 விதமான கருணை இருக்கான். கனிவான ஹிருதயம் படைத்தவர். அதனாலதான் அவருக்கு பேர் ஆசுதோஷ்னு பேர். ஆசுதோஷ்னா எப்படின்னா சீக்கிரமாவே திருப்தி அடைஞ்சிருவாங்க. தோஷ் அப்படின்னா திருப்தி அடைதல். ஆசு அப்படின்னா உடனடியாக சிவபெருமான் திருப்தி அடைஞ்சிருவார். அவரை நோக்கி வழிபாடு செஞ்சால் உடனே திருப்தி அடைஞ்சிருவார். ஏன்னா அவர் கனிவான ஹிருதயம், அவ்வளவு கனிவான ஹிருதயம். ஜீவாத்மாக்கள் மேல அவ்வளவு கருணை அவங்களுக்கு. அதனால இந்த அசுரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்களாமா, சிவபெருமான் சீக்கிரமா திருப்தி அடைஞ்சாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் போய் வழிபாடு செய்வாங்க. அவர் வழிபாடு செஞ்சு அவர்கிட்ட போய் வந்து ஜட ரீதியான லாபங்களை வந்து கேட்பாங்க சிவபெருமான். அசுரர்கள், இந்த பூதகணங்கள், இவங்க எல்லாம் சிவபெருமான வழிபாடு செய்யறதுல அவங்க எக்ஸ்பர்ட். ஏன்னா சீக்கிரம் அவர் திருப்தி அடைஞ்சார் சிவபெருமான். அது அவருடைய தெய்வீக குணம். ரொம்ப இலக்கிய மனம் படைத்தவர். உடனே வழங்கிட்டு வரோம், வரங்களை கொடுத்துட்டு வரோம். ஸோ அதனால ஜட லாபங்களை விருத்தி செய்து கொள்வதற்கோசரம் அசுரர்கள், பூதகணங்கள் சிவபெருமானை வழிபாடு செய்வாங்க. ஸோ அவர் தன்னுடைய கருணையை வழங்குறார், அவர் கேட்டதை கொடுத்து வரும். அதனால தான் அதுக்கு பேர் சக்கப்பட தயா அப்படின்னு. சக்கப்பட தயார்னா அது ஏமாற்றும் கருணை. ஏன்னா ஜட லாபங்களை பெறதுனால நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தியில உயர முடியாது. ஜடலாபங்களை இன்ஃபேக்ட் சேர்த்து வைக்கிறதுனால நமக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி பாதகமாக தான் ஆகும், பாதகம் அடையும். ஏன்னா ஜன்மைஸ்வர்ய சுதஸ்ரீவில் ஏதமான மதப்புமான் நைவார்கத்து பிதாதும் வைத்வாம் அகிஞ்சன கோச்சரம் இல்லையா? ஸோ நம்ம நிறைய செல்வம், பெரிய செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பு, அதுக்கப்புறம் அழகு, இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா மனுஷனுக்கு கர்வம் தான் வரும். அதனால கிருஷ்ண பக்தி வந்து அவருக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிறது குந்தி தேவி சொல்றாங்க. ஸோ ஜடலாபங்களை அதிகரிக்கிறதுனால நம்மளுடைய பக்தி வந்து போயிடும்னு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமின்னு சொல்றாரு இல்லையா? சத்வேர் பக்திர் வினஷ்யதி அத்தியாகார பிரயாசஸ்ய.
அத்தியாகார பிரயாசிச்சு தேவைக்கு அதிகமாக செல்வத்தை சேர்க்கும் பொழுது தத்விர் பக்தி வினஸ்வரி, நம் பக்தி வந்து அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு. அதனால சிவபெருமான்கிட்ட போய் இந்த அசுரர்கள் ஜட லாபங்களை கேட்குறாங்க. அது வந்து கேட்டதுனால சிவபெருமான் மிகவும் சீக்கிரமா திருப்தி அடைஞ்சதுனால அது கொடுத்துடுறாங்க. அது வந்து ஏமாற்றும் கருணை தான். அசுரர்கள் அதை பெற்று திருப்தி அடைஞ்சு போயிடுறாங்க. அது ஏமாற்றும் கருணை. பட் சிவபெருமானுக்கு நிஷ்கபடத்தையா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு குணம் இருக்கும். நிஷ்கபடத்தையா அது என்னது அப்படின்னா உண்மையான கருணையை வழங்கி போகிறான். அது என்னது? இது இன்ட்ரெஸ்டிங். உண்மையான கருணையை வந்து சிவபெருமான் யாருக்கு வழங்குறார்? அதாவது நேச்சுரல். எப்படி கிருஷ்ணாட்ட வந்து நம்ம எதை கேட்குறோமோ அதை வந்து கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணன். நம்ம எப்படி சரணாகிறோமோ அதுக்கு தந்தாப்புல அவரு தன்னுடைய கருணையை வழங்குறார். அதே மாதிரி தான் சிவபெருமான். சிவபெருமான்ட்டு போய் ஜனலாபங்களை அசுரர்கள் கேட்டால் அதை கொடுத்துட்றாரு. அது வந்து ஏமாற்றும் கருணை. அவர்களை ஏமாந்து போகிறாங்க. பட் கிருஷ்ண பக்தர்கள் சிவபெருமான் என்ன போய் கேட்குறாங்க? கிருஷ்ண பக்தர்களும் எங்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு காசியில் வந்து காசி விஸ்வநாதரை தரிசனம் பண்ணார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு காசி விஸ்வநாதரை தரிசனம் பண்ணி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு காசி விஸ்வநாதருக்கு முன்னாடி டான்ஸ் ஆடி சங்கீர்த்தனம் பண்ணார். அதே மாதிரி ஸ்ரீசைலம் இல்லையா, ஸ்ரீசைலம்னு சொல்லுவோம். ஸ்ரீசைலத்தில் வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலி சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீசைலத்துக்கு போய் தரிசனம் பண்ணுறார். அங்கே இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான தரிசனம் பண்ணதுக்கப்புறம் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, சிவபெருமான் பார்வதி தேவியும் ஒரு வயதான பிராமணர் ரூபம் எடுத்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சீக்கிரட்டாக வந்து தரிசனம் பண்ணுறாங்க. சீக்கிரட்டாக வந்து தரிசனம் பண்ணுறாங்க. அப்படி வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு பல இடங்களில் சிவபெருமான தரிசனம் பண்ணி அவர் வந்து டான்ஸ் ஆடி கீர்த்தனை செய்கிறார். ஏன் அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமானவர். அவன் சிவபெருமான். இந்த சிவபெருமான் மிகச்சிறந்த கிருஷ்ண பக்தராக இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவர். ஸோ அப்போ கிருஷ்ண பக்தர்கள் சிவபெருமான்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க. என்ன பிரார்த்தனை செய்கிறாங்கன்னா, உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிஷ்கபட தயாவை எனக்கு வழங்குங்க அப்படின்னு. நிஷ்கபட தயாவை என்னது? உண்மையான கருணையை எனக்கு வழங்குங்க அப்படின்னு கிருஷ்ண பக்தர்கள் சிவபெருமான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. உண்மையான கருணை என்ன? சிவபெருமான் தனக்குள்ளே ஸ்ரீராமாய நமக அப்படிங்கிற மந்திரத்தை அவர் தியானம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால அவர் தனக்குள்ளே உன்னத ஆனந்தத்தை எப்பொழுதுமே அனுபவிக்கிறார். தெய்வீக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். ஸோ கிருஷ்ண பக்தர்கள் சிவபெருமான்கிட்ட போய் அதை கேட்குறாங்க, அதை எனக்கு வழங்குங்க தயவு செய்து. ஸோ சிவபெருமான் அதை கொடுக்குறார். நம்ம எதை கேட்குறோமோ அதை கொடுக்குறார். ஸோ கிருஷ்ண பக்தர்கள் அவர்கள் புத்திசாலித்தனமாக சிவபெருமான் இதுதான் போய் கேட்குறாங்க. எனக்கு ஏமாற்று கருணை வேண்டாம், உங்கள்கிட்ட இருந்து ஜட லாபங்கள் எனக்கு வேண்டாம். அது அசுரர்கள் கேட்டுக்கிட்டு எங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட என்ன வேணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் நீங்க எப்படி உள்ளே உன்னத ஆனந்தத்தை எப்பொழுதுமே திளைக்கிறீர்கள், அதான் ரமே ராமே மனோரமே, அது எனக்கும் வழங்கணும். நானும் கிருஷ்ண பக்தியில வந்து உன்னத ஆனந்தத்தில் உள்ளே திளைக்கணும். அந்த பிளஸிங்ஸ், அந்த ஆசீர்வாதம் கொடுங்கன்னு கிருஷ்ண பக்தர்கள் சிவபெருமான் பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ஸோ இங்கே சிவபெருமான் கிருஷ்ணாவுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர். அது எப்படி பாருங்க, புராணங்களில் ஒரு கதை வருது, அருமையான ஒரு கதை புராணங்களில் வருது. சிவபெருமானுக்கு வந்து திரிபுராரின்னு பெயர் உண்டு. திரிபுராரி ஏன்னா அரி அப்படின்னா எதிரி, அதாவது அழித்தவர் அப்படி கூட சொல்லலாம். திரிபுரா அப்படிங்கிற அசுரனை அழித்ததுனால அவருக்கு திரிபுராரின்னு பெயர் உண்டு. எப்படி கிருஷ்ணாவுக்கு முராரின்னு பெயர் உண்டு. முராங்கிற அசுரனை வதம் பண்ணதுனால கிருஷ்ணாவுக்கு முராரிங்கிற பெயர். அது மாதிரியா சிவபெருமான் திரிபுராங்கிற அசுரனை வதம் பண்ணதுனால அவருக்கு திரிபுராரி. அது எப்படி? இந்த திரிபுரா அசுரன் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவராம். திரிபுரா, இந்த திரிபுரா அசுரன் வந்து பயங்கர பலசாலி, யாராலையும் அவர் தோற்கடிக்க முடியல. 33 கோடி தேவர்களும் பிரம்மா உட்பட 33 கோடி தேவர்களும் சிவபெருமான்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்றாங்க. பிரம்மாவே வராராம்.
பிரம்மா யாரு? சிவபெருமானுடைய அப்பா. ஆனால் பிரம்மா உட்பட மற்ற தேவர்கள் எல்லோரும் சிவபெருமான் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். என்ன அப்படின்னா, பிரம்மாவுக்கு வந்து மரணம் உண்டு, சிவபெருமானுக்கு மரணம் கிடையாது. காரணம் அவருடைய உன்னத பக்தி, கிருஷ்ணன் மேல் இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த ஸ்மரணம், எப்பொழுதும் இடைவிடாத ஸ்மரணம், அதை பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணா அவருக்கு அந்த ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துட்டார், அந்த ஒரு ஸ்தானம். சிவபெருமானுக்கு மரணம் கிடையாது. பட் பகவத்கீதாவில் நம்ம படிக்கிறோம், சகசவிக பர்யந்தம் அகர்யத் பிரம்மணோ விது இல்லையா? பிரம்மாவுக்கு வந்து மரணம் உண்டு. பிரம்மா யார்? சிவபெருமானுடைய அப்பா. ஜட உலகத்தில் பிரம்மா வந்து அவருடைய 2 நெற்றி புருவத்திலிருந்து தான் சிவபெருமான் வெளியில் வர்றாரு. அதனால ஜட உலகத்தில் சிவபெருமானுடைய அப்பா வந்து பிரம்மா. ஆனால் சிவபெருமான் அவர் வந்து மிக உயர்ந்த நிலை அடைந்திருக்கார். காரணம் அவருடைய இடைவிடாத ஸ்மரணம், கிருஷ்ண ஸ்மரணம். ஸோ இங்க 33 கோடி தேவர்கள் பிரம்மா உட்பட வந்து சிவபெருமான் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்களாமா. இந்த திரிபுர அசுரன் வந்து பயங்கர பலசாலியா இருக்காரு, யாராலையும் நிற்க முடியல அவருக்கு முன்னாடி. நீங்க தான் தயவு செய்து திரிபுர அசுரனை வதம் பண்ணணும்னு அவங்க வேண்டிக்கிறாங்க. ஸோ திரிபுரா அசுரனும் சிவபெருமானும் சண்டை போடுறாங்க. ஆகாயத்தில் அந்தரத்தில் நின்றுட்டு திரிபுரா அசுரனும் சிவபெருமானும் சண்டை போடுறாங்க. தேவர்கள்லாம் ஒளிஞ்சு நின்று பார்க்குறாங்க. எல்லாம் அவர்களுக்கு பயம். மேகத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சு நின்று பார்க்குறாங்க தேவர்கள். ஸோ திரிபுரா ஆயுதத்தை வீசுறார், சிவபெருமான் ஆயுதத்தை வீசுறாங்க. மாறி 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 சண்டை. கடைசியில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா, திரிபுரா வந்து சிவபெருமானை பிடிச்சி அங்கிருந்து கீழே தள்ளிடுறாரு. ஆகாயத்தில் இருந்து சண்டை போட்டுருக்காங்க. திரிபுரா சிவபெருமானை பிடிச்சி அங்கேருந்து கீழே போட்டுடுறாரு. சிவபெருமான் அங்கிருந்து கீழே விழுந்துடுறாரு. அங்கேருந்து கீழே விழுந்த உடனே 33 கோடி தேவர்களும் ஐயோ அப்படின்னு கத்துறாங்க. பட் சிவபெருமான் மிகச்சிறந்த கிருஷ்ண வைஷ்ணவ, கிருஷ்ண பக்தர்களே மிகச்சிறந்த வைஷ்ணவர். கிருஷ்ண பக்தருடைய லட்சணம் என்னன்னா, அபாயம் ஆபத்து வரும்பொழுது உடனே அவங்க கிருஷ்ணரை தான் தஞ்சம் போகுவாங்க. சாதாரண ஜட உலகத்தை சார்ந்த மனிதர்கள் வந்து அபாயம் ஆபத்து எல்லாம் வரும்பொழுது நம்ம கிருஷ்ணரை தஞ்சம் போக மாட்டோம். நம்மளுடைய சாமர்த்தியத்தை நம்புவோம், நம்மளுடைய புத்தி சாமர்த்தியத்தை நம்புவோம், நம்மளுடைய திறமையை நம்புவோம். அதுதான் நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி அடைந்த ஒரு பக்தருக்கும் தான் வித்தியாசம். சிவபெருமான் வந்து இப்படி பிடிச்சு அங்கிருந்து கீழே தள்ளி போட்டார். யாரு? திரிபுரா. சிவபெருமான் உடனே என்ன பண்றாரு பாருங்க, அவர் வந்து கிருஷ்ணரை தியானிக்கிறாராம். அவர் தான் இடைவிடாம கிருஷ்ணரை தியானிச்சுட்டே இருக்காரு. அவர் கிருஷ்ணரை தியானிக்கிறாராம், மனம் உருகி தியானிக்கிறார். அவருடைய தியானத்துல கிருஷ்ண திருப்தி அடைந்து கிருஷ்ணா என்ன பண்றாராமா, காளமாடு கொடுத்துக்கிறாராம். கிருஷ்ணன் வந்து இது புராணங்களில் வரக்கூடிய ஒரு கதை. இதை வந்து ஹிஸ் கௌர் கோவிந்த் சுவாமி மகாராஜ் சொல்றாரு. கௌர் கோவிந்த் சுவாமி மகாராஜோட லெக்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும். ஸோ சிவபெருமான் தன்னுடைய பக்தர் மேல் இருக்கக்கூடிய பிரியத்தினால, சரி கிருஷ்ணா சிவபெருமான் ரொம்ப தனக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒரு பக்தர் இல்லையா, அதனால அவருக்கு வாகனமாக மறிக்கிறார். கிருஷ்ணாவே வாகனமாக மறிக்கிறார். காளமாடு ரூபம் எடுத்து வந்து சிவபெருமான் வந்து நிற்கிறாராமா. அண்ட் கிருஷ்ணா சொல்றார், என் மேலே ஏறி உட்காந்துக்கோங்க, இந்த காளமாடு மேலே ஏறி உட்காந்து. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணா சிவபெருமானுக்கு ஒரு திரிசூலம் கொடுக்குறாரு. அண்ட் கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாராமோ சிவபெருமான்கிட்ட, நீ எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவர், உன்னை வந்து நான் தூக்கிட்டு போறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தம். கிருஷ்ணாவுடைய இது பாருங்க எப்படி, பக்த வத்சலா பக்தேபியோ பக்த வத்சலா, தூய பக்தர்கள் அப்படின்னா கிருஷ்ணாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கிருஷ்ணா வந்து தூய பக்தர்களுக்கோசம் என்ன வேணும் செய்வார். அதனால தானே முழு முதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணா தன்னுடைய பிரியமான பக்தராகிய அர்ஜுனருக்கோசரம் அவர் முழு முதற் கடவுளுங்கிற ஸ்தானத்தையே தியாகம் பண்ணிட்டு தன்னுடைய பக்தருக்கு தேரோட்டிய வராது. என்ன வேணா ரோல் செய்வாராமா கிருஷ்ணா. தன்னுடைய பக்தருடைய அன்பை சுவைப்பதற்கு கிருஷ்ணா என்ன வேணும் செய்வார். நீங்கள் இதே மாதிரியே பாகவதத்தை பார்க்கலாம்,
கிருஷ்ணா வந்து சுதாமாவை வந்து அவர் தனக்கு பிரியமான ஒரு பக்தர் இல்லையா, சக்கிய ரசத்தில் ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் சுதாமா. கிருஷ்ணா வந்து அவருடைய பாத கமலங்களை வாஷ் பண்றார். சுதாமாவுடைய பாதங்களை வாஷ் பண்ணி அந்த வாட்டரை வந்து கிருஷ்ணன் குடிக்கிறார், தன்னோட தலையில் தெரிஞ்சுக்கிறார். அவருக்கு வந்து ஆரத்தி பண்றார் கிருஷ்ணன், அவருக்கு மலர் மாலை அணிவிக்கிறார், அவருக்கு சந்தனம் வைத்து அலங்காரம் பண்றார் கிருஷ்ணன். காரணம், சுதாமா தனக்கு பிரியமான பக்தர். அந்த பிரியத்தை வந்து அந்த அன்பை சுவைப்பதற்கு கிருஷ்ணா வந்து அடிபடுகிறார். அதே மாதிரியே இங்க சிவபெருமானும் வைஷ்ணவான வேதாசந்து, வைஷ்ணவர்களே தலை சிறந்த வைஷ்ணவர் அவர். அதனால கிருஷ்ணா வந்து நான் உனக்கு வாகனமா மாறுறேன், நான் உன்னை தூக்கிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் காளமாடு கொடுக்குறாரு. அண்ட் அவர் திருசூல் கொடுக்குறாரு கிருஷ்ணா. அவர் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணா சிவபெருமானுக்கு பார்த்து சொல்றாரு, நீ இந்த காளமாடு மேல ஏறி உட்கார்ந்துட்டு இந்த திரிசூலத்தை வந்து திரிபுரா மேல விட்டேன்னா திரிபுரா இறந்து போயிடுவார், திரிபுராவுனால வதம் பண்ண முடியும். அப்ப சிவபெருமானால இண்டிபெண்டா திரிபுராவை வதம் பண்ண முடியும். ஆனா கிருஷ்ணாவுடைய கருணையை பெற்ற உடனே திரிபுரா வதம் பண்றாங்க. ஸோ அதனால காளமாடு வாகனம் மேலதான் வந்து சிவபெருமான் பிரயாணம் செய்யறாரு. அந்த காளமாடு வேற யாரும் இல்லை, கிருஷ்ணன். கிருஷ்ணன் தூக்கிட்டு போறாரு தன்னுடைய பக்தரை எப்பொழுதுமே நிரந்தரமாக. நிரந்தரமாக சிவபெருமானுடைய வாகனம் ரிஷப வாகனம் சொல்லுவோம் இல்லையா, ரிஷப வாகனம் சொல்லுவோம் ஒரு காளமாடு, அது கிருஷ்ணன். அதனாலதான் சிவபெருமான் வந்து கையில திரிசூலம் வச்சுட்டு இருக்காரு. அந்த திரிசூலம் கிருஷ்ண கொடுத்த திரிசூலம். இது வந்து புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்ட ஒரு கதை. ஸோ சிவபெருமான் இந்த காளமாடு மேல ஏறி உட்கார்ந்துக்கிறார். அண்ட் அந்த திரிசூலத்தை விடுறார். திரிபுரா அசுரன் வந்து எரிஞ்சு சம்பளம். இதில் என்ன தெரிகிறது, சிவபெருமான் வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு எவ்வளவு பிரியமானவர். அதே மாதிரிய சிவபெருமான் கிருஷ்ணரை எவ்வளவு நேசிக்கின்றார் அப்படிங்கிறது தெரியுது. உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அந்யோன்யம் எவ்வளவு ஒண்டர்ஃபுல், பகவானுக்கும் பக்தருக்கு உண்டான இந்த நெருக்கம். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் கிருஷ்ணர் மேல இருக்கக்கூடிய அன்புனாலதான் ருத்ர கீதத்தை போதிக்கிறார். பிரச்சயதாசுக்கு வந்து அந்த குளத்துல வந்து சிவபெருமான் ஆழ்ந்து உள்ள இருக்காரு, குளத்துக்குள்ள மூழ்கி இருக்காரு. அப்ப பிரச்சயதாஸ் வந்து அந்த தபஸ்யா செய்யறாங்க. கடும் தபஸ்யா செய்யும் பொழுது பிரச்சயதாசுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கோசரம் சிவபெருமான் குளத்திலிருந்து வெளியில வர்றார். சிவபெருமான் பார்வதி தேவி இந்த குளத்திலிருந்து வெளியில வந்து பிரச்சயதாசுக்கு வந்து கிருஷ்ணருடைய அங்க லாவண்யத்தை வர்ணித்து போதிக்கிறார். அதுதான் ருத்ர கீதம். எப்படி பகவத்கீதை மாதிரி ருத்ர கீதம் பாகவதத்தில் இடம்பெற்றது. பிரச்சயதாசுக்கு போதிக்கிறார்கள். கிருஷ்ணாவுடைய அங்க அழக வர்ணித்து பாடுறார் சிவபெருமான். அது சொல்ற, இந்த நான் பர்சனலா போதித்த இந்த ருத்ர கீதத்தை யார் ஒருத்தர் பல தடவை ஒருத்தர் ஒரு நாளைக்கு பாராயணம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து கிருஷ்ணன் மேல அந்த தூய பக்தியை பெறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால பிரச்சயதாஸ் வந்து இந்த ருத்ர கீதத்தை பாராயணம் செய்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவர்கள் கிருஷ்ணனுடைய கருணையை பெறுகிறார்கள் பிரச்சயதாஸ். அதுல அந்த ருத்ர கீதத்துல ஒரு ஸ்லோகம் வருது. சிவபெருமான் சொல்றாரு, கிருஷ்ணருடைய தூய பக்தரா யாராவது இருந்தால் அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய தலையாய கடமை இருக்கிறது சிவபெருமான். எப்படி? அது காரணம், சிவபெருமான் கிருஷ்ணர் மேல இருக்கக்கூடிய அளவு கடந்த அன்பு அது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது பாருங்க. கிருஷ்ணருடைய தூய பக்தர்கள் மேலேயும் அந்த பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு. அதனாலதான் நீங்க பிருந்தாவனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக நான் வந்து அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன். பிருந்தாவனத்தில் சக்லேஸ்வர் மகாதேவ்னு ஒரு சிவபெருமான் இருக்கார். சக்லேஸ்வர் மகாதேவ் கோவர்தன மலை அடியில் இருந்து சக்லேஸ்வர் மகாதேவ். நீங்க பாருங்க, எந்த இடத்துல கிருஷ்ணாவுடைய கோவில் இருக்கோ, ஒரு
தாமம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஹோலி தாம் சொல்லுவோம். கிருஷ்ணாவுடைய ஹோலி தாம் எங்க இருக்கோ அங்கு சிவபெருமான் கட்டாயம் இருப்பார். சிவபெருமான் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. சிவபெருமான் அந்த ஹோலி தாமம், அந்த புனித பூமியை பாதுகாப்பதற்கோசம் அங்கே வந்து உட்காந்துக்கிறாரு சிவபெருமான். ஆனால் காரணம், கிருஷ்ணர் மேல அவளுக்கு அவ்வளவு பிரியமா. கோவர்தனத்தில் வந்து கோவர்தன மலை பக்கத்தில் சக்லேஸ்வர் மகாதேவன் இருக்கார். அந்த மகாதேவருக்கு பேர் சக்லேஸ்வர் மகாதேவ். அவர் எப்படின்னா, இந்த கோவர்தன மலை இல்லையா, கோவர்தன மலை கிருஷ்ணனுடைய லீலை நடந்த இடம். கிருஷ்ணா கோவர்தன மலையை தூக்கி நிறுத்திருக்கார். ஸோ கிருஷ்ணனுடைய லீலை நடந்த இடம் புனித ஸ்தலம், அதை பாதுகாக்கிறதுக்கோசம் சிவபெருமான் என்ன உட்காந்துக்கிறார். இப்படி தீனபந்துக்கு ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவார். சிவபெருமான் இந்த பிரஜமண்டல பூமின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பிரஜமண்டல பூமியில கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் நடந்த இந்த இடங்களை எல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்கோசரம் 7 இடத்துல உட்காந்துருக்காரமா கிருஷ்ணன் சிவபெருமான். 7 இடத்துல சிவபெருமான் உட்காந்துருக்காரமா. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு பெயரோட உட்காந்துருக்காரு. காமிய மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிவபெருமான் பூதேஸ்வர் மகாதேவ் அப்படின்னு அவருடைய பெயர். அங்க பூதேஸ்வர் மகாதேவ் அப்படி உட்காந்துருக்காரு. கோவர்தன மலை அடியில் சக்லேஸ்வர் மகாதேவ் அங்கே உட்காந்துருக்கார். சக்லேஸ்வர் மகாதேவ் அவர் எப்படின்னா, அவர் அங்கே தான் வாசம் புரிகிறார். அந்த 500 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சனாதன கோஸ்வாமி இந்த கோவர்தன மலை அடியில் உட்கார்ந்துட்டு அவர் வந்து இன்டென்ஸ் கிருஷ்ண ஸ்மரணம் அதை செஞ்சுட்டு இருந்தார். அப்படி கிருஷ்ண ஸ்மரணம் செஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வந்து ஒரே கொசு தொல்லை இருந்ததாம். கொசு தொல்லை பயங்கரமாக கடின்னு கடிச்சிட்டே இருந்ததாமா. சனாதன கோஸ்வாமி என்னடா இது ஒரே கொசு தொல்லையாக இருக்குது, இங்கேருந்து நம்ம கிளம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சனாதன கோஸ்வாமி அங்கேருந்து கிளம்புறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறாரு. இப்போ சிவபெருமான் வந்து சனாதன கோஸ்வாமிக்கு முன்னாடி தோன்றாராம். பாருங்க, இதுதான் இங்கே ருத்ரகீதத்தில் சொன்ன அதே இங்கு உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது. ருத்ரகீதத்தில் கடைசி ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றார், யார் ஒருத்தர் கிருஷ்ணனுடைய தூய பக்தராக இருக்காரோ அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிறது என்னுடைய தலையாய கடமைன்னு சிவபெருமான் சொல்றாரு. சனாதன கோஸ்வாமியும் கிருஷ்ணனுடைய மிகச்சிறந்த பக்தர், தூய பக்தர், உத்தம பக்தியை பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியர். அவர் வந்து இந்த இடத்துல கோவர்தன மலை அடியில் உட்கார்ந்து அவர் வந்து கிருஷ்ண ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அதே இடத்துல தான் சக்லேஸ்வர் மகாதேவ் இருக்கார். இந்த சக்லேஸ்வர் மகாதேவ் உடனே என்ன பண்றாராமா, சனாதன கோஸ்வாமிக்கு முன்னாடி தோன்றி ஏன் இங்கேருந்து போற அப்படி கேட்கிறாராம். நான் என்ன பண்றது, ஒரே கொசு தோலை, இங்க கொசு கடிச்சுட்டே இருக்கு அப்படின்னு, அதனால கிளம்புறேன். உடனே சக்லேஸ்வர் மகாதேவ் சிவபெருமான் கிருஷ்ணர் மேல எவ்வளவு பிரியமோ அதே மாதிரி கிருஷ்ணருடைய தூய பக்தர் மேலேயும் சிவபெருமான் ரொம்ப பிரியம். அதனால சனாதன கோஸ்வாமி நீ இங்கிருந்து போக வேண்டாம், உன்னுடைய தொடர்பு எனக்கு வேணும். சிவபெருமான் ஆசைப்படுறாரு. தூய பக்தருடைய தொடர்பை சிவபெருமான் ஆசைப்படுறாரு. நம்மளும் அதைதான் ஆசைப்படணும். சிவபெருமானே தூய பக்தருடைய தொடர்பு கொண்டு ஆசைப்படுறாரு. நம்மளும் அதுதான் ஆசைப்படணும். சனாதன கோஸ்வாமி பார்த்து சொல்றார், ஓ சனாதன கோஸ்வாமி நீங்க போகாதீங்க, உங்களுடைய தொடர்பு எனக்கு வேணும். அதனால நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன தொல்லை, கொசு தொல்லையா, நான் பார்த்துக்கிறேன். உடனே ஆணையிடுறாரோ, கொசுக்களுடைய தலைவனுக்கு ஆணையிடுறாரோ சிவபெருமான். கொசுக்களுடைய தலைவனுக்கு நான் சிவபெருமான் ஆணையிட்டு, கொசுவே நான் ஆணையிடுறேன், சனாதன கோஸ்வாமி வசிக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல கொசுவே இருக்கக்கூடாது, கொசுவே இருக்கக்கூடாது. உடனே எல்லாம் பட்டாளம் கிளம்புங்க இங்கிருந்து, இங்கேருந்து யாரும் இங்கே இருக்கக்கூடாது. சனாதன கோஸ்வாமி எனக்கு ரொம்ப பிரியமான பக்தர், அவர் இங்கேருந்து இந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணுறதுக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன், நான் சம்மதிக்க மாட்டேன். கொசுக்களில் எல்லாம் நீங்கள் கிளம்பி போகணும், உடனே நைட்டோட நைட்டாக நீங்கள் கிளம்பணும். சிவபெருமான் ஆணையிடுறாரம்மா சக்லேஸ்வர் மகாதேவ். ஸோ தீனபந்து பிரபு சொல்லுவார், இன்னமும் சனாதன கோஸ்வாமியுடைய அந்த பஜன் குடியர் இருக்கு, அங்கே இருக்கு. அங்கே வந்து இப்போவும் அந்த இடத்துல கொசு தொலை கிடையாது, கொசுவே இருக்கிறது. அங்கே ஆசிரமத்தில் நிறைய பேர் வசிக்கிறாங்க.
ஆனால் அவங்க எல்லாம் கதவெல்லாம் திறந்து தான் வச்சுருப்பாங்களாமா, கொசுவே இருக்கணும் அந்த இடத்துல மட்டும். நான் இப்பயும் சிவபெருமான் அந்த வாக்கை காப்பாற்றுகின்றார். தன்னுடைய பக்தருக்கு எந்த ஒரு தொந்தரவும், சரி தூய கிருஷ்ண பக்தராகிய சனாதன கோஸ்வாமிக்கு எந்த தொந்தரவும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதை பாதுகாக்கிறார். அந்த இடம் மட்டும் கொசுவே இருக்காதம்மா. ஆனால் அது சுற்றி வட்டாரத்தில் மற்ற இடத்துல எல்லாம் கொசு வந்துடும் அப்படின்னு தீனபதி சொல்கிறார். இது காரணம், சிவபெருமான் கிருஷ்ணரை எவ்வளவு நேசிக்கின்றாரோ அதே அளவுக்கு தூய கிருஷ்ண பக்தரையும் சிவபெருமான் நேசிக்கிறார். நீங்கள் பாருங்கள், இப்படிப்பட்ட சிவபெருமானுடைய தெய்வீக குணங்கள் நிறைய சொல்லலாம். இன்னும் 2 நிமிஷத்தில் நான் முடிச்சிடுறேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சித்திரகேது ஆகாய மார்க்கமாக போயிட்டு இருக்கும் பொழுது சிவபெருமான் தன்னுடைய மடியில் பார்வதி தேவி உட்காந்துருக்காங்க. எல்லா பெரிய பெரிய ரிஷிகள்லாம் முன்னாடி உட்கார்ந்து சிவபெருமான பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ சித்திரகேது ஆகாய மார்க்கமாக போகும்போது அவர் அப்படியே பார்த்து சிரிக்கிறார். அதாவது எப்படி சிரிக்கிறாருன்னா, சிவபெருமான் அவதூதர்னா அவர் எப்பொழுதுமே சங்கர்ஷண பகவானுடைய ஸ்மரணம் அதிலேயே ஆழ்ந்து இருக்கிறதுனால வெளிப்புற ரீதியாக நார்மலி எப்படி நம்ம எல்லாரும் நமக்கு உள்ள கிருஷ்ணஸ்மரணம் இல்லாததுனால நம்ம எப்பொழுதுமே வெளிப்புற ரீதியாகவே ஆழ்ந்திருப்போம். வெளிப்புற ரீதியாக வாழ்ந்திருப்போம். வெளிப்புற ரீதியாக நம்ம எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுறது, எல்லாருக்கும் முன்னாடி எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணுறது, பர்ஃபெக்டாக ட்ரெஸ் பண்ணுறது எப்படி நம்ம அந்தஸ்தோடு வாழ்வது, இப்படி தான் நம்மளுடைய சிந்தனை இருந்துகிட்டே இருக்கும். காரணம், நம்முடைய ஸ்மரணம் கிருஷ்ணனுடைய நினைவில் இல்லாததுனால வெளிப்புற ரீதியாக ஆழ்ந்திருக்கணும். ஆனால் சிவபெருமானோ எப்பொழுதுமே சங்கர்ஷண பகவானை தியானிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால அவர் வெளிப்புற ரீதியாக என்ன இருக்குங்கிறது தெரியாதம்மா. அதனால தான் அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவதூதான்னு சொல்கிறாங்க. அவருக்கு ஒரு வசிக்கிறதுக்கு ஒரு இருப்பிடம் கூட கிடையாது. அவர் இந்த ஜட உலகத்துக்கே ஆன்மீக குருன்னு இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம படித்தோம். விதுரர் சொல்கிறார் அப்படி, ஜட உலகத்துக்கே ஆன்மீக குரு இந்த சிவபெருமான். ஆனால் அவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இருப்பிடம் கிடையாதாமா. அவர் வசிக்கக்கூடிய இருப்பிடம் சுடுகாட்டில் தான் இருப்பார். காரணம், அவர் எதையுமே பொருட்படுத்துறது இல்லையாம. அவருடைய சிந்தனை ஃபுல்லாக சங்கர்ஷண பகவானுடைய ஸ்மரணத்தில் ஆழ்ந்திருக்கார். அதனால அவர் சுடுகாட்டில் வசிக்கிறார். அவர் புலித்தோலை எடுத்து கட்டிப்பார் அவங்க இடுப்பில், ரைட். ஸோ அவர் மண்டை ஓடு மாதிரி எடுத்து கழுத்தை போட்டுருக்கார். ஏன்னா எதையுமே அவர் சட்டை செய்கிறது இல்லையா. இப்படிப்பட்ட சிவபெருமான் ஆழ்ந்த கிருஷ்ண ஸ்மரணத்தில் இருக்கிறார். அவருடைய மடியில் பார்வதி தேவி உட்கார்ந்துருக்காங்க. எல்லா பெரிய ரிஷிகளும் சிவபெருமானுடைய தெய்வீக அந்த பக்தியை போற்றுகின்றார்கள். அப்போ சித்திரகேது ஆகாய மார்க்கமாக போகும்போது சிரிக்கிறார். சிவபெருமான் எவ்வளோ பெரிய அவதூதர், அவர் எல்லா ரிஷிகளுக்கு முன்னாடி தன்னோட மடியில் பார்வதி தேவியை வச்சுருக்காரு, எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் அப்படின்னு சிரிக்கிறார். அவர் நல்ல விதத்தில் தான் அது சிரிக்கிறார். ஆனால் பார்வதி தேவிக்கு கோபம். இவர் என்னுடைய ஹஸ்பண்டை பார்த்து ஏளனமாக சிரிக்கிறார் இந்த சித்திரகேது. உன்னை என்ன பண்ணுறது பார்த்து, நீ உடனே பூமியில் அசுரனை பிறக்கும் சாப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. பார்வதி தேவி சித்திரகேதுவை பார்த்து, சித்திரகேது உடனே கீழே இறங்குகிறார். கீழே இறங்கி பார்வதி தேவிகிட்ட சொல்கிறார், ஓ மதர், எஸ், நீங்கள் கொடுத்த சாபத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன், இது உங்களோட விருப்பம்னா நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போயிடுறேன். இதில் என்ன ஒரு பியூட்டின்னா, சித்திரகேது சிவபெருமானை பார்த்து தான் சிரிக்கிறாரு. சிவபெருமான் ஒன்றுமே சொல்லலாம், அமைதியாக இருக்காரு. ஆனால் பார்வதி தேவி சாபம் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா காரணம், சிவபெருமான் ஆத்மாராமான்னு இந்த ஸ்லோகத்தில் விதுரர் சொல்வார். விதுரர் சொல்லும்பொழுது அது தவறாக இருக்குமா? விதுரர் சொல்றார், அவர் ஆத்மாராமான், தனக்குள்ளே எப்பொழுதுமே திருப்தி அடைபவராமா சிவபெருமான். வெளியில் எதுவுமே அவருக்கு தேவையில்லை. அதனால தன்னை பற்றி இவர் ஏளனமா சிரிக்கிறாரு, தன்னை பற்றி தான் சிரிக்கிறாரு சித்திரகேது. ஆனால் சிவபெருமானுக்கு எந்த கோபமும் வரல. பார்வதி தேவிக்கு கோபத்துக்கு சாபம் கொடுத்துடுறாங்க. சிவபெருமான் சொல்றாரு, ஓ பார்வதி, நாராயண பராசுவே நகுதஷ்டன திவ்யதி ஸ்வர்க அபவர்க்க நரகேஷு அபிதுல்யா தர்ஷின. ஓ பார்வதி தேவி, வாட் இஸ் யூஸ், உன்னுடைய சாபம்.
சித்திரகேது அவரும் தூய கிருஷ்ண பக்தர், நீ அவரை போய் சாபம் கொடுத்துட்ட. அவர் நாராயண பரா, கம்ப்ளீட்டா கிருஷ்ணாவுக்கு சரணாகதி அடைந்த ஒரு பக்தர், அவருக்கு சாபம் கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம்? அவர்களுடைய நிலை என்னன்னு சிவபெருமான் வர்ணிக்கிறார் பார்வதி தேவிக்கு. நகுதஸ்டன விப்யதி, அவர்கள் ஒருபொழுதும் வருந்துவதில்லை. நகுதஸ்டன, அவர்கள் ஸ்வர்க அபவர்க்க நரகேஷு, சொர்க்கத்தில் தூக்கி போட்டாலும் சரி, நரகத்தில் போட்டாலும் சரி, அபவர்க்கா முக்தி பாதையில் தூக்கி போட்டாலும் சரி, அவர்கள் எதற்குமே வருந்துவதில்லை. காரணம், அவர் நாராயண பரா, கிருஷ்ணருடைய ஆழ்ந்த ஸ்மரணத்திலேயே திருப்தி அடைகிறதுனால அவர்களுக்கு எந்த ஒரு இருப்பிடமும் ஒரு தொந்தரவாக அமைகிறதில்லை. அது எல்லாத்தையுமே அவங்க சமமாக தான் பாவிக்கிறாங்க. நரகம், சொர்க்கம், முக்தி பாதை எல்லாத்தையுமே சமமாக பார்க்குறாங்க, அவர்கள் வருந்துவதில்லை. ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ், உன்னுடைய சாபம் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு தூய கிருஷ்ண பக்தருடைய தெய்வீக ஒரு நிலையை சிவபெருமான் வர்ணிக்கிறார் பார்வதி தேவி. அதனால தான் சிவபெருமான் கோபப்படவே இல்லையாமா சித்திரகேது சிரிக்கும் பொழுது. எப்படிப்பட்டவர் சிவபெருமான்! அதனால தான் அவர் தனக்குள்ளே திருப்தி அடைபவர். எப்பொழுதுமே இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு, விதுரர் சொல்றார், சிவபெருமான் எப்படியாமா அவர் எப்பொழுதுமே அமைதியாக இருப்பவர். ஸ்லோகத்தில் அப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சாந்த விக்கிரகம், சாந்த விக்கிரகம். கிருஷ்ணாவுக்கு கூட சாந்தாய அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. கிருஷ்ணனுக்கு சாந்தாய, கிருஷ்ணாவும் எப்படி அமைதியானவரும். அதே மாதிரி சிவபெருமானும் தூய கிருஷ்ண பக்தராக இருக்கிறதுனால, இந்த கிருஷ்ண பக்தியினுடைய ஸ்ட்ரென்த்னால அவர் எப்பொழுதுமே அமைதியாக இருப்பவராமா. அவருடைய மனம் கிளர்ச்சி அடையவே அடையாது. நம்ம அப்படி இல்லை. நம்ம கிருஷ்ணனுடைய ஸ்மரணத்தில் இல்லாததுனால நம்மளுடைய மனம் அடிக்கடி கிளர்ச்சி அடைந்து தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்படி சிவபெருமானுடைய தெய்வீக லட்சணங்களை நம்ம வர்ணிக்கணும்னா சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். இன்னைக்கு சிவராத்திரி, ஸோ சிவபெருமான்கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். நாமும் எப்பொழுதுமே அவர் மாதிரியே கிருஷ்ண ஸ்மரணத்திலேயே ஆழ்ந்திருக்கணும்னு சிவபெருமான்கிட்ட நம்ம ஆசீர்வாதத்தை யாசிக்கலாம். ஜாய் ஸ்ரீ பாகவதம் கி, பத்தித பாவன சிவ பிரபுபாத் கி, நூத்தாய் கௌரவ பிரேமநந்தே.